السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، اس وقت ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ مجتبی علی خامنائی جو ہیں، انہوں نے دو ممالک کی جانب سے جنگ بندی کی جو تجاویز ہیں وہ مسترد کر دی ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ کیونکہ اس وقت جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پوری دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ جاپان ہو، فرانس ہو، اس وقت برٹن ہو یا دیگر ممالک ہوں، انہوں نے ہاتھ جھاڑ دیے، انہوں نے کبھی ہم آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں آ سکتے۔ اس صورتحال کے اندر امریکہ کے پاس کیا آپشن بچے گا؟ اور اس وقت جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو اب لڑائی شروع ہوئی ہے، پاکستان کی طرف سے وہاں پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے، پاکستان کی تجارت، پاکستان کی صنعت، پاکستان کی جو اس وقت بزنس ہے، پاکستان کی جو اس وقت اکانومی ہے، پاکستان کی اس وقت امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو شعبہ ہے، اس پر اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور پاکستان جو ہے اس سارے مسئلے کے ساتھ، جس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ پاکستان کیا پوری دنیا کا جو مستقبل اس وقت وابستہ ہے، اسے کس طرح نپٹے گا، جو چیلنجز ہیں وہ کس طرح جو ہے پاکستان اس کے اندر سے بیل آؤٹ کرے گا خود کو۔ پاکستان کی تجارت کے حوالے سے پاکستان کی تاجر کمیونٹی کیا سوچتی ہے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے، حکومت کو جو ہے ان کے کیا مشورے ہوں گے، اسی پر آج بات کریں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ توانائی کا بحران جو ہے پوری دنیا میں ہے، تو روس نے پاکستان کو تیل دینے کی آفر کی ہے، پاکستان کی قیادت کو اس کے اوپر کیا رد عمل دینا چاہیے؟ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ذیشان خلیل صاحب، میرے پہلے مہمان ہیں۔ آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے سابقہ جو ہے نائب صدر ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اقبال احمد خان صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا بھی تعلق جو ہے بزنس کمیونٹی سے بھی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ شفیق غازی صاحب دفاعی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ان سے جانیں گے کہ اس وقت پاکستان جن بھی چیلنجز سے نبرد آزما ہے ان سے کیسے نکلا جائے، اور پاکستان کی قیادت کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جناب ذیشان خلیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو صورتحال ہے، اب ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں یہ نہیں مان رہے کہ جی ہم جنگ بندی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب۔ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے کرنٹ افیئرس کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ہمارے ریجن میں جو یہ وار چل رہی ہے اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارا ہر بندہ انفلوئنسڈ ہے۔ کیا ہائیسٹ ٹیکس پیئر، کیا نان ٹیکس پیئر، کیا فائلر، کون نان فائلر، کیا ابو پاورٹی لیول، کیا بلو پاورٹی لیول، ہر بندہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انفلوئنسڈ ہے۔ سب سے پہلے آپ انفلوئنس میں دیکھیں جی، دنیا میں ابھی کہیں بھی پیٹرول کی پرائسز کو افیکٹ نہیں آیا تھا، فوری طور پہ 55 روپے لیٹر ہمارا فرق آ گیا۔ اوور نائٹ آپ یہ دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی 3 سے 4% انکریز کر گئی۔ یہ بہت بڑی کاسٹ انکریز ہوتی ہے، اس لیے کہ فیول ڈائریکٹلی ہمارا نا انپٹ کاسٹ میں آتا ہے۔ سیکنڈلی اس کی وجہ سے آپ کی ساری ویجیٹیبل، فروٹ، ٹرانسپورٹیشن اور آپ کی انرجی ہر چیز ایکسپینسو ہو گئی ہے۔ اب گورنمنٹ نے اس کے بعد نیکسٹ ویک کہا کہ ہم اگلے ہفتے کے لیے اس کو کنٹینیو کریں گے، ہم اس پرائس کو چینج نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ بھائی ابھی بھی الحمدللہ پاکستان ان بلیسڈ کنٹریز میں سے ہے جن کو تیل مل رہا ہے۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی کہ ہم نے اپنے لوگوں کو فیور کیسے کرنی ہے آگے، بٹ انفارچونیٹلی جو لیوی ہوتی ہے وہ پھر 105 روپے پہ چلی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہوا ہے۔ سیکنڈلی ریجن میں ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت 3 وارز ہیں، 2 ڈائریکٹ، ایک انڈائریکٹ۔ انڈائریکٹ میں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہمارے سیدھے ہاتھ، اس کا تو 24 گھنٹے ہمیں تھریٹ رہتا ہے کہ جی کسی وقت بھی وہ شر پسندی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا لیفٹ سائڈ پہ ہمارا اسلامی بھائی ملک، جہاں سے ہمارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ وہاں کا پرابلم ہم لوگوں کو سب سے بڑا یہ ہے کہ جتنا ہمارا ایف ایم سی جی کا ایکسپورٹ تھا افغانستان میں، اس وقت سارا سٹیگننٹ ہوا پڑا ہوا ہے، اور افغانستان میں ہمارا ایف ایم سی جی کا بہت بڑا چنک جاتا تھا۔ اب اس کے لیے پرابلم کہاں سے آ رہی ہے کہ جاتے تھے یہاں سے گھوم کے ایران، ترکمانستان وغیرہ سے گھوم کے سارا آپ کو افغانستان آنا پڑتا تھا، بٹ ایران کے حالات کی وجہ سے اب وہ بھی بند ہو گیا۔ جو ملٹی نیشنلز یہاں پر ہیں وہ اس وقت ایک بڑی عجیب قسم کی سچویشن میں دو کے بارے میں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کاروبار آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ اس لیے کہ کسی ملک میں جب ایک انڈسٹری لگائی جاتی ہے وہ اس نظریے پہ لگائی جاتی ہے کہ ناٹ اونلی ٹو کیٹر دیٹ پرٹیکولر کنٹری، بٹ اس کے دائیں بائیں کو بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہماری انٹرنیشنل ٹریولز اوور نائٹ کتنی ایکسپینسو ہو گئی۔ مڈل ایسٹ سے آپ دیکھیں کہ کوئی فلائٹ آپ کی پراپرلی نہیں آ پا رہی، جبکہ کل کی نیوز میں دیکھ رہا تھا ایمریٹس ایئر لائنز کی فلائٹ جا کے واپس آئی ہے ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنز، اور یہ ایک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دبئی کا جیسا ہب ہے، یورپ کی ٹوٹل فلائٹس وہاں پہ ٹچ ڈاؤن کرتی ہیں، وہاں سے فیول لیتی ہیں، وہاں سے آگے جاتی، گیٹ وے تھا وہ ٹوٹل بند پڑا ہوا ہے۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ جی اس وار کی وجہ سے انٹرنیشنلی بہت بڑا افیکٹ آیا ہوا ہے. یہ صرف ہمارے ریجن کو نہیں, بٹ بینگ ا گروئنگ اکانومی ہمارے لیے افیکٹ بہت بڑا ہے. ہم لوگوں کے لیے ایسے حالات میں سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا چاہوں گا, مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ کی میں لیڈرشپ سے بھی ملا ہوں اس وقت موجودہ جو اس وقت ایل سی سی آئی کی لیڈرشپ ہے, وہاں پر جن لوگوں سے ملتا ہوں جو اس وقت برسر اقتدار گروپ ہے, آپ تو اپوزیشن میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں, پاکستان کی اکانومی بڑی سٹیبل ہے اور ان کو بالکل کوئی تشویش نہیں ہے. دیکھیں بھائی, بات یہ اشرفیہ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جنرل ماس کو دیکھنا ہے. اگر تو ہمیں اشرفیہ کو دیکھنا ہے تو صرف رولنگ پارٹی کی آپ جتنی بھی لیڈرشپ ان سے ڈسکس کر لیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا درد کیا ہے. ہم جب سے بچپن میں تھے تب سے کہتے تھے جسم کے جس حصے پہ چٹکی کٹتی درد وہیں محسوس ہوتی ہے. تو جس بندے کو تکلیف ہو رہی ہے اسی کو پتا ہے. اب بات یہ میری انڈسٹری چل رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک چیز بڑے مزے کی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جتنی بھی پیٹرولیم سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے ٹوٹل اس وقت بند پڑی ہوئی ہے. آپ کی کوئی بھی انڈسٹری کا را مٹیریل اس وقت نہ یورپ سے, نہ کوریا سے, نہ مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے. آپ کیسے انڈسٹری چلائیں گے؟ اور جتنے بھی لوگوں کے پاس را مٹیریل ہے میکسیمم 15 دن, 20 دن, 30 دن, اس سے زیادہ کا کسی کے پاس نہیں ہے. اب اس کا برعکس افیکٹ کیا ہوا ہے, آج سے تقریباً کوئی 12 دن پہلے چائنا کی نیو ایئر کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں. اس وقت چائنا سے کراچی کا فریٹ تھا $800 جو کہ پرسوں $2200 پہ جا چکا تھا. حالات اب ہماری 800 سے 2200 جی 3 گنا بڑھ گیا نا. یہ حالات ہیں. تو آپ نے یہ چیزیں بھی تو دیکھنی ہے نا. ہمارے وہاں بھائی جو بیٹھے ہیں وہ تو خود امپورٹر بھی ہیں, مینوفیکچررز بھی ہیں. کون سا ایسا ہمارا بھائی وہاں بیٹھا جو مینوفیکچرر ہے جس کے پاس لوکل را مٹیریل والی انڈسٹری ہے؟ وہ کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں جی پاکستان کی اکانومی کو فرق نہیں پڑا؟ ہر 10 دن بعد 12 دن بعد کراچی پورٹ پہ کنجیشن ہوئی ہوتی ہے. کس وجہ سے ہوئی ہوتی ہے؟ آپ وہاں سے کنسائنمنٹ ریلیز ہی نہیں کر پاتے. اپنی 100 کی کیپیسٹی ہے, 200 300 کنسرن شو نہیں نہ کر رہے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. میں بہت سارے جو بزنس مینوں سے مل رہا ہوں جو پاکستان کی اکانومی سے وابستہ, وہ بتا رہے ہیں کہ کیا, اور ایون گورنمنٹ بھی پریشان نظر آتی ہے. پیٹرول آپ کو پتا ہے ہم بھی یہاں پہ ذخیرہ کریں, لیکن وہ نارمل رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں. اور ان کی چیمبر کی طرف سے میں نے دیکھا ہے, لاہور چیمبر کی طرف سے خاص طور پر کوئی ایسی چیز آ بھی نہیں رہی. دیکھیں احسن صاحب, اب آپ ساری باتیں خود کلیئر کرتے جا رہے ہیں, میں اس میں ایڈ آن کروں گا. ایڈ آن میں کیسے کروں گا جی؟ گورنمنٹ پریشان ہے, ہم سٹنگ ایز این اپوزیشن اور ایز اے بزنس مین پریشان ہے. وائی ناٹ دیم؟ اس کا مطلب احساس نہیں ہے, احساس نہیں ہے. مجھے تکلیف نہیں ہے. کوئی بھاڑ میں جائے, معذرت کے ساتھ میرا لفظ بہت غلط تھا, کسی کو تکلیف ہو رہی ہے ہوتی رہے, مجھے پرواہ نہیں ہے آپ کی جی. یہ اصل پرابلم یہ ہے جی. آپ جب میں کسی کو اپنا سمجھتا ہی نہیں ہوں, اپنا بھائی نہیں سمجھتا, تاجر برادری کو اپنے ساتھ لے کے چلنا نہیں چاہتا, پچھلے 1 سال میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, وہ تو معذرت کے ساتھ اس جنگ سے زیادہ بڑی جنگ چلتی رہی چیمبر کے اندر جو معاملات تھے جی. اچھا اقبال صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی, کیونکہ آپ کا تعلق بھی یعنی سیاست سے بھی ہے اور اسی شعبے سے بھی ہے, تجارت سے بھی ہے, تجارت کو کوئی فرق پڑا ہے پاکستان کے اندر, یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹریڈ کو کوئی مسئلہ آئے گا؟ دیکھیں, ٹریڈ تو بہرحال متاثر ہو رہی ہے, اور یہ یہاں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہی ہو رہی ہے, اور اس سے آنکھیں بند کرنا تو بے وقوفی ہوگی. لیکن آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پیٹرول جو ہے اس کی وجہ سے سارا ایک توازن جو ہے وہ بگڑ رہا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں I've been appointed by the ARC Space for پاکستان کے لیے میں کروڈ آئل ایجنٹ اپوائنٹ ہوا تھا, اور میں نے آج سے 10 سال پہلے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پاکستان کی حکومت کو کہا تھا کہ میں 6 ماہ تک کریڈٹ میں تیل لے کر کے دے سکتا ہوں ان کو, کروڈ آئل. پاکستان میں 10 بڑی ریفائنریاں ہیں جو پائے کی ریفائنریاں ہیں, جو جن میں بائیکو میرا خیال ہے سب سے بڑی ہے. ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1,70,000 کے قریب, 1,70,000 بیرل کے قریب وہ پر ڈے اس کی کیپیسٹی ہے ریفائنڈ کرنے کی. اچھا جی. اسی طرح ایٹکو ہے اور دوسرے اسپارکو والوں نے لگائی ہوئی ہیں. یہ ساری جو ہیں ریفائنریاں موجود ہیں سندھ میں, ایک ہے ادھر راولپنڈی میں. اچھا, اب ہم تیل کو, کروڈ آئل کو منگوا کر اس کے بعد ہم اس کو ریفائن کرتے ہیں, اس میں تمام لوبریکینٹس, اور آخر میں بچومن جس کو لک بولتے ہیں ہم, وہ نکلتی ہے روڈز کے لیے. اور وہ سارے پاکستان میں پیٹرولیم کی ضروریات نہیں, بلکہ یہاں سے پیٹرول افغانستان اور اس کے بعد اور دوسرے ملکوں کو بھی جاتا ہے. سری لنکا کو بھی ہم بھیجتے ہیں, بھیجتے تھے. اب ہم تو خود کفیل تھے,
अभी जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, मेरे भाई ने उसकी तरफ इशारा किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसी हुकूमत की, हमारी हुकूमत पाकिस्तान की ये कहना था कि हमारे पास तकरीबन 1 माह का स्टॉक मौजूद है और उसके बाद फिर कीमतों में यकमुश्त 55 रुपए पर लीटर कर देना, मैं ये समझता हूँ ये पूरी अवाम के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है। ठीक, पहली बात तो ये कंटेम्प्ट करता हूं मैं इस चीज को। दूसरी बात ये, इन्होंने अच्छी बात पॉइंट आउट किया, लामहला एक नॉर्मल सी बात है कि उसका हर चीज पे असर पड़ता है। कई लोग जखीरा अंदोज जो इस मुल्क में अरसा दराज से ट्रेड करते हैं, बाहर भेजते हैं, मंगवा लेते हैं, बाहर भेजते हैं, मंगवा लेते हैं, अरबों रुपए के फायदे लेते हैं, जिसमें अवाम पिस रही है। ये प्रैक्टिस जो है वो दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, आई बिलीव। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि व्हाई नॉट टू डू ट्रेड विद रशिया, क्योंकि एयर से स्विस पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल मौजूद है पूरी दुनिया में, अरबों से भी ज्यादा, मैं ये आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं, वो रशिया के पास है। ठीक, अरबों के पास इतना तेल नहीं है, अब रशिया के पास है, और रशिया के पास इतना ऑयल है कि वो आने वाले कई सालों तक जरूरतें पूरी कर सकता है कई मुल्कों की। तो हमें रजू करना चाहिए, हमारे पास कॉम्पिटेंट शख्सियत होनी चाहिए बात करने वाली, इसमें कोई मजायका नहीं है। अगर इंडिया, जिसको ट्रंप साहब अच्छा नहीं समझते, जो जाहिर करते हैं, उनकी वो रिक्वेस्ट मानकर उनको इजाजत दे सकते हैं, इजाजत ही लेना है अकाउंट से, हमारी हम भी ले लें, हम ठीक भी हो ले गया। लें तो कोई बुराई नहीं है अवाम के लिए। राइट, अवाम जो है कम से कम वो अच्छे प्राइस में मुस्तफीद हो और ठीक हो मुल्क का गया, निजाम ठीक हो चलता गया। रहे। ब्रिगेड मैं ये साहब- समझता हूँ, मैंने कोशिश ये की थी मगर मुझे चलने चलिए नहीं इस पर दिया मैं गया। दोबारा आपकी तरफ आता मुझे हूं। चलने नहीं दिया गया। मैं आपकी मैं तरफ- फिर उसमें मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे, बरतानिया के शहरी थे, उनके साथ मिलकर के हमारी दोनों की। ठीक हो गया। मैं एक बात साहब जी, आपकी तरफ भी आता sorry, हूँ। इस फिर वक्त दोबारा। ब्रिगेडियर साहब भी चलिए, मौजूद है ठीक हमारे है, साथ। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जरा चेक कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब को, ताकि हम हमारी बात उनसे हो जाए। तो शुड आई कंटिन्यू, मैं बात करूं? हाँ जी, मैं कंप्लीट। जी जी ब्रिगेडियर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे लगता है कि ब्रिगेडियर साहब से हमारा कोई इशू चल रहा जी, है। मैं बात को कंप्लीट कर लेता हूं, तब तक आपका राब्ता हो जाए। जी जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि उस वक्त मुझे चलने नहीं दिया गया। मैं उस वक्त कह रहा था, ऐसे 10 साल 12 साल पहले मैं ये महसूस कर रहा था कि ये पेट्रोल का जो क्राइसिस है, 6 माह का क्रेडिट वो थोड़ा नहीं होता किसी मुल्क के लिए, पूरी जरूरत का। पाकिस्तान को मेरे नॉलेज के मुताबिक 20% पाकिस्तान की जरूरत का तेल सऊदी अरब देता है, 20%, एंड दे टेक एडवांटेज ऑन दैट कि वो उस पर 2% लेते हैं। अब वो क्या लेते हैं आई डोंट नो, चलो ठीक हो लेकिन गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमें अपने मुल्क के मफादात को मद्देनजर मैं रखना एक बात साहब चाहिए। आपकी तरफ भी आता हूँ। जी। मैं जरा दोबारा इनकी तरफ आपकी बात को लेके जी, चला हूँ। जी, प्लीज। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस वक्त जीशान साहब के जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे आपकी इंडस्ट्री को कितना फर्क पड़ा है? देखें जी, अगर आप इसको गौर से देखें तो 55 रुपए का मतलब है अप्रोक्सीमेटली आपका कुछ 20% पेट्रोल आपने इंक्रीज किया है, और 20% का मतलब ये 5 से 7% डायरेक्ट इनपुट कॉस्ट आपकी इंक्रीज हुई। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री रन करने के लिए आपको एज अ रॉ मटेरियल फ्यूल चाहिए जी, होता है। मैं थोड़ी देर के लिए, तो ब्रिगेडियर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं मैं आप। अच्छा, गुफ्तगू चल रही थी बीच में, तो मैं आपकी तरफ चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपसे भी कर लूं और फिर मैं जीशान साहब की तरफ आ जाता हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट इस वक्त इशू चल रहा है। ब्रिगेडियर साहब, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला मुज्तबा अली खामनाई, उन्होंने जो ऑफर थी कि जनाब आप जंगबंदी कर लें, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इस सूरत हाल में कि ट्रंप साहब भी बहुत सारे ममालिक की मदद मांग रहे थे, लेकिन ईरान ने अब उसे रिजेक्ट कर दिया। अब सिचुएशन किधर जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले भी जब से वार स्टार्ट हुई है, आपको याद है कि 26 फरवरी 2026 को पाक अफगान क्राइसिस शुरू हुए थे और 28 फरवरी को इजराइल और यूएस ने अटैक किया था ईरान के ऊपर।
सो अभी 18 दिन हो गए इस वार को। 18 दिनों में ही जस्ट काउंट डाउन, तो इनिशियल एक हफ्ता जो था वो बड़े सीरियस क्राइसिस में ईरान को डाला यूएस ने और इसराइल ने, जिसमें उनके हेड जो है उनकी शहादत हुई और उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट उनके हेड जो थे उनकी शहादत हुई। तो इस तरह ईरान के और बहुत सारे नुकसानात हुए और ईरान वाज ऑन वेरी डिफेंसिव। ईरान ने आफ्टर 6-7 डेज अपने आप को संभाला, अपने आप को रिकलेक्ट किया और स्टेबलाइज किया और एक बड़ा हार्ड हिटिंग कम बैक किया ईरान ने अगेंस्ट इसराइल और यूएस के। उसमें सबसे पहले ईरान ने डिसाइड किया कि जहां से यूएस इन गल्फ स्टेट से ऑपरेट कर रहा है उस पर अटैक किया जाएगा। एंड ईरान स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम यूएई, दुबई, कतर, बहरीन और कुवैत, और फिर उन्होंने 7 अटेम्प्ट किया रियाद में अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। उसमें जब कंटिन्यूस स्ट्राइक्स हुई 3-4 डेज, तो अल्टीमेटली जितनी भी गल्फ स्टेट्स थी उन्होंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, कि ईरान आप अपना पाकिस्तान रोल प्ले करे और ऐसा ना हो कि ईरान हमारा ज्यादा नुकसान कर दे। तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, जिसमें इफ यू रिकॉल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के, वहां पे उनकी बातचीत हुई और उन्होंने ईरान को रिक्वेस्ट की कि जी आप सऊदी अरब पे अटैक ना करें, क्योंकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है और अगर ये अकॉर्डिंग टू दैट पैक्ट जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है सितंबर 2025 में, तो पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा वॉर में अगेंस्ट ईरान। तो ईरान वेरी वाइजली, क्योंकि जो पाकिस्तान का रोल है इस वॉर में, लास्ट टाइम पे भी जून 2025 में अगेंस्ट इजराइल और अभी भी, तो ईरान उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की लीडरशिप को। ठीक हो गया, अब ये पॉइंट तो आ गया। बिल्कुल अब मैं चाह रहा हूँ तो इस वक्त ये बताइएगा कि इस वक्त जो 2 ममालिक की जो ऑफर आई थी उन्होंने रिजेक्ट किया कि अभी हम लड़ें। मैं इस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ। मैं अभी जो अगला पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट थी और जो साजिश थी, जो प्लानिंग थी इजराइल और अमेरिका की, वो ये था कि वो इन्वॉल्व करेंगे तमाम गल्फ स्टेट्स को, सऊदी अरब को और पाकिस्तान को। तो ईरान को चारों तरफ से तमाम जितनी भी ये मुल्क इस्लामी मुल्क हैं, दे विल फाइट अगेंस्ट ईरान और ईरान विल फाइट अगेंस्ट देम एंड दिस इज हाउ द मुस्लिम वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड फाइनली। ये एक बड़ी फाइनल अटेम्प्ट थी और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट थी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने और इन सारी नेबरिंग स्टेट्स ने जो ईरान के हैं, इन्होंने एक बड़ा विजनरी स्टेप लिया और दे हैव नॉट रिएक्टेड अगेंस्ट ईरान, सवाए इसके कि यूएई को अभी क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो रहा है और आपको पता है कि यूएई एक बड़ा फॉरवर्ड बेस के तौर पे काम कर रहा है इजराइल के पिछले 8-10 साल से, और इसके ऊपर ईरान ने पहले भी बड़ी वार्निंग दी, पाकिस्तान ने भी वार्निंग दी कि आप जिन रास्तों पे चल रहे हैं ये ठीक नहीं है रास्ते। तो डेफिनेटली उनको अभी तक भी पनिश कर रहे हैं दुबई को और यूएई के अंदर, लेकिन बाकी जितने हैं सराउंडिंग में मुल्क वो सारे स्टेबलाइज हो गए। अच्छा, मुझे अगर किसी जगह पर अगर यूएई रिएक्ट कर जाता है तो फिर आपकी जितनी सारी एफर्ट आपने की है वो कहाँ स्टैंड करेंगे? जी, अगर यूएई रिएक्ट कर जाता है अकेला ईरान के खिलाफ? नहीं, आप ये देखिएगा ना कि इस वक्त जो लॉसेस हो चुके हैं इसराइल के, दे वर नेवर इन हिस्ट्री, कभी भी इतने इसराइल के लॉसेस नहीं हुए जो इस वक्त ईरान कर चुका है उनके। और वो तो अभी मेहनत कर रहे हैं बिहाइंड कर्टन। अभी तो आपको पता है कि पिछले 1 हफ्ते से उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज नॉट ऑन द सी, ही इज नॉट इन द एयर। मोस्ट लाइकली जो है वो he has been killed along with his few journals and इंशाल्लाह। लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो इस वक्त सिचुएशन अमेरिका की है, अमेरिका सबको रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप वॉर को अभी किसी ना किसी तरीके से रुकवाएं। दे रिक्वेस्टेड कंप्लीट नेटो, दे हैव रिफ्यूज्ड, बर्तानिया को किया, दे हैव रिफ्यूज्ड, ऑस्ट्रेलिया हैज रिफ्यूज्ड,
اور اس کے بعد رشیا اور چائنا کو کہا کہ آپ کوئی پازیٹیو رول پلے کر کے آپ یو ٹرائی ٹو اسٹاپ دی وار اینڈ دے آر آلسو کوائٹ آن دس فرنٹ. وہ ابھی تک کوئی رول پلے نہیں کر رہے. اٹس اونلی پاکستان وچ از پلئنگ سم رول اینڈ دیٹ ٹو ود دی مسلم ورلڈ کے مسلمانوں کی آپس میں اور ان نیبرنگ اسٹیٹس کی آپس میں لڑائی نہ ہو. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں مزید. میں چاہوں گا ذیشان صاحب کی طرف ہوں. ذیشان صاحب آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ جو پاکستان کو جو پیٹرول نہیں مل رہا, اگرچہ کہ مل رہا ہے, ایران نے پاکستان ہی کو صرف جو ہے بحری جہاز گزرنے کی اجازت دے رہا ہے, ہمارے یہاں پر پھر بھی پرائس ہائیک ہے, ہمارے یہاں پھر بھی کرائسس ہے. لیکن جس طرح میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا, آپ کا پچھلا سوال میں پہلے کمپلیٹ کروں گا. آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ انڈسٹری کو کتنا افیکٹ آیا. اس 55 روپے کا مطلب ہے جی 20% ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے, اور 20% کا مطلب ہے اپروکسیمیٹلی 4 سے 5% آپ کی انپٹ کاسٹ انکریز ہوتی ہے انڈسٹری کی. یہ وہ والی انپٹ کاسٹ انکریز ہو رہی جو کہ ڈائریکٹلی ایز اے را مٹیریل فیول استعمال ہوتا ہے. اب پاکستان میں بے تحاشا انڈسٹری ایسی جس میں پلاسٹک, ایل ڈی پی ای, پی یو, ٹی پی یو, ٹی ڈی آئی, یہ سارے کیمیکلز ہیں جو کہ آپ کے پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. کوئی پروڈکٹ بھی اس وقت ایسا نہیں ہے جس کو آپ ہاتھ لگا سکے. اللہ نہ کرے کہ کچھ دن معاملات اگر اور چلتے ہیں یہ والے, تو میکسیمم 20-25 دن سے زیادہ کسی بھی انڈسٹری کے پاس را مٹیریل نہیں ہے. خدا نہ خواستہ بند ہونے کے نرج پہ آ سکتے ہیں, اور بند ہونے کا مطلب ہے ہزارہا خاندان کے گھروں پہ تالا. اللہ مجھے معاف کرے کبھی ایسی بات نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2, ہم لوگوں کو سب کو پیٹرولیم نظر آ رہا ہے, ایلومینیم, کاپر, براس, یہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی را مٹیریل ایسا نہیں جس کو آپ ہاتھ لگا سکیں. 200 ہمارا کاربائڈ ایک را مٹیریل آتا ہے انسرٹس کے لیے, 350% پچھلے 6 مہینوں میں اس کی پرائس انکریز کی ہے. 350% کہنا بہت آسان ہوتا ہے. اچھا, یہ سارا یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہاں سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں اب ہمیں پرابلم شروع. نہیں, اسٹیٹ آف ہرمز کا تعلق مینلی جو ہے نا پیٹرولیم کے ساتھ ہے, ادر دین دیٹ نہیں ہے. بٹ ایلس وائز ورلڈ وائڈ سیناریو ایسا ہو گیا ہے, انسرٹنٹی ہے. آج سے کچھ سال پہلے جب میں لاہور چیمبر کا وائس پریزیڈنٹ تھا, تو ہمارے پاس نا رولنگ گورنمنٹ کے صوبائی منسٹر صاحب آئے تھے. تو انہیں میں نے کہا تھا, سر انسرٹنٹی از اے کلر. جب بندہ انسرٹن ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے لیے کل کیا ہونا ہے, وہ کسی موت سے کم نہیں ہوتا. ہم لوگ اس وقت آج اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یار الحمدللہ بہترین حالات میں ہیں ہم لوگ, رات کو کھا کے پی کے سوتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, توکل ہے, مسلمان ہے, اس لیے ہمیں افیکٹ نہیں ہو رہا. آپ اس طرح دیکھیں, ایک زمانہ تھا ہانگ کانگ کہاں تک گیا تھا, بلون اکانومی تھی, ختم ہوگی. وہی چیز یو ای میں آ گئی, یو ای کہاں تک گیا. اب آج جو حالات پڑے میں معاذ اللہ توبہ اللہ مجھے معاف کرے, میرا خیال ہے وہاں پہ کرائے پہ کوئی اپارٹمنٹ لینے کو تیار نہیں اس وقت. وہاں لوگوں کی چارٹرڈ فلائٹس تھیں جو $1.5 لاکھ $2 لاکھ کا پے کر کے وہ لوگ بھاگے ہیں وہاں سے. یہ حالات ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اقبال صاحب, مجھے یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر قیادت موجود ہے, پولیٹیکل قیادت کی بھی تو میں بات کروں گا, حکومت کی, اس میں نواز لیگ اور آپ کی اپنی پارٹی بھی ہے, یہ اس بات کی اہل ہے کہ اتنے بڑے چیلنج کو یہ نپٹ سکے؟ گزارش ہے بالکل. اب اس میں دیکھیے, ہم نے پہلے آپ نے خود کہا پیٹرولیم کی, جی میں بتاتا ہوں, سب سے پہلے کنٹیمپٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. شازیہ مری صاحبہ نے سب سے پہلے بیان دیا. گورنمنٹ خود بھی تو ہیں. سنیں نا, میں اب اس طرف دیکھیں, آپ نے سوال کیا, مجھے جواب چلیں. جی, گزارش یہ ہے کہ ہم نے آواز بلند کی, اس کے بعد نوید قمر صاحب نے اسمبلی کے فلور پر عوام کے لیے آواز بلند کی. اس کے بعد بلاول صاحب نے بیان دیا, اور اس کے بعد تمام ہمارے جتنے لیڈران ہیں انہوں نے اس پہ کنٹیمپٹ کیا کہ یہ پرائس جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. شری رحمان صاحبہ نے بھی اسمبلی آن فلور ریکویسٹ کی کہ یہ فل فور جو بڑھایا گیا پیسہ اس کو واپس لیا جائے تاکہ عوام کی سٹیبلٹی ہو تھوڑی سی. اچھا, اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون ساتھ ہے کون نہیں. ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آج ہی بلکہ میں نے آج ہمارے لیڈر لاہور میں اکٹھے ہوئے تھے, وہاں پر یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی تھی, جن میں حافظ غلام الدین صاحب تھے, میر صاحب تھے. میر صاحب چونکہ صدر بن گئے ہیں, میں اپنے آپ کے ٹی وی کی وجہ سے ان کو لاہور کی مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ تاجر بھی وہاں موجود تھے. ہم سب لوگ یہ وہاں پر ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہمیں سو کال کوشش یہ کرنی چاہیے خاموشی سے احتجاج. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پرپوزل دیا کہ ہم احتجاجن کوئی مراسلہ ایسا ہو
जिस पर के हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि ये जो फिल फोर आप प्राइसेस कंटिन्यू किए हुए हैं इनको कम करें, और ईरान से अगर तेल ले सकते हैं, देखें 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर अगर बॉर्डर से बगैर किसी हिलोजत के दुनिया तेल लेकर के आ रही है, वाई नॉट के हम उनसे को मुआहदा करें और तेल वहां से लें, हमारा मुल्क कितना खुशहाल हो जाएगा, बजाय इसके कि हम कतर के थ्रू अमेरिका से, पहले कतर से अमेरिका का किराया डालें, अमेरिका से पाकिस्तान को डालें। दिस इज ऑल बुलशिट। आई बिलीव, आई कन्फेस्ड कि ये सारा बुलशिट प्रोग्राम है। हमें चाहिए अवाम के लिए फैसिलिटेट करें, अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए तमाम मामला को आगे लेके चलें। दूसरी बात, मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ आपके टीवी की तरफ से, क्योंकि आप हमेशा, मैं ये समझता हूँ कि कोहिनूर चैनल बहुत बड़ा चैनल है, मैं इसको ऑर्डिनरी जिस तरह और लोगों ने चैनल बनाया ऐसा नहीं है, हमेशा आपने जद्दोजहद की आपके चैनल ने, और हमेशा अच्छी बात को पहुंचाया है, जी जी और हर मामले पे डिस्कस करते हैं। जी जी बात यह है कि इस वक्त वॉर की ये पोजीशन है, जो हरमस जो जहां से गुजर कर जाते हैं वहां से 20% तेल सिर्फ जा रहा है, बाकी 80% तो अवेलेबिलिटी है, तो प्राइस की बढ़ने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, मैं आपके हिसाब से ये भी कहूंगा कि हमें तमाम लोगों को मुत्तहद होकर यह जरूर सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह, और मैं यहाँ खराज तहसीन भी पेश करूंगा आर्मी चीफ को, जिन्होंने अपनी मुदब्बराना शख्सियत की बदौलत और सोच की बदौलत यहाँ पर स्टेबिलिटी, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब अभी फरमा रहे थे कि क्या खूबसूरत रोल अदा किया है, और आने वाले वक्त में मैं आपको बता दूं यही पाकिस्तान होगा जो इस तमाम खिते को लीड करे। चलें इसको, ये अब दिस इज द टाइम, अभी तो राइट नाउ, अभी तो बड़े चैलेंजेस जी है। कोई चैलेंजेस नहीं है हमारे लिए, हम ब्रिगेडियर मुसलमान साहब, लोग हैं। ये आपने इकबाल साहब की बातें जी। सुनी, इसमें 2 ऑप्शन है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं हम उसको यूज करते? एक तो ईरान हमारे साथ मौजूद है। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बेट साहब आपने कहा कि अमेरिका और इजराइल ये चाहते थे कि मुस्लिम दुनिया आपस में लड़ पड़े, और पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया। जारी बात है ये हमारे दुश्मन और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ईरान हमारे साथ है, हमें पेट्रोल दे रहा है, हमारे अगर इधर क्राइसिस बनता है तो एक तो ये, दूसरा आज रूस ने हमें ऑफर करवाई है कि हमसे ऑयल ले लें। अच्छा, हम दोनों ऑप्शंस को अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे? अच्छा, इसके ऊपर हसन भाई एक बड़ी जरूरी बात मैं आपसे कर लूं कि जी जी हमारा जो पेट्रोल का मेजर जो शेयर आता है वो आता है सऊदी अरब से, ठीक है, और सऊदी अरब के साथ हमारा पिछले 50-60 ईयर से और 40 ईयर से जो पैक्ट चल रहा है, और हर गवर्नमेंट के होते हुए सऊदी अरब हमें ऐसा टाइम भी आया कि हमें फ्री पेट्रोल देता रहा, ऐसा टाइम भी आया कि हमें उस पे क्रेडिट पे देता रहा, और बहुत सारे टाइम है जहाँ पे वो हमारी हेल्प करता रहा। अच्छा, इस तरफ ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं 1980 आनवर्ड या 1982-83 से आनवर्ड चल रही हैं, तो ऑलमोस्ट इस तरफ अगर आप देखें तो ये 50 ईयर्स का टाइम इधर है और 50 ईयर्स का आपका सऊदी अरब के साथ है। तो हमने एफर्ट तो की, करते भी रहे बहुत सारी जगहों पे, और मैं आई हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दोज मीटिंग्स जहां पे हम बरमला ये कहते थे कि ईरान तो हमारे 4 कदम पे है, हम तो बाय रोड अगर लेते रहे तो हमें कभी भी आपको पेट्रोल की कमी आपके मुल्क में नहीं होती। इस वक्त भी मैं एक टाइम की बात कर रहा हूं कि जब पाकिस्तानी पेट्रोल हमें मिलता था 16 से लेके 20 रुपए के दरमियान, और हमें ईरानी पेट्रोल 4 रुपए का मिलता था, और हम गाड़ी में कोई मतलब 20-22 रुपए का भरवा लेते थे गाड़ी को। तो इसी तरह अब भी है, अगर आप रेशो देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस वक्त इन क्राइसिस से जो सबसे बड़ा फायदा उठाने का है, जैसे दुनिया अभी स्लिप कर रही है यूएसए, और यूएस अल्टीमेटली एवरीवन वुड स्लिप आउट, और नए इत्तेहाद बनेंगे, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, उसकी तफसील में हम अभी नहीं जाते, लेकिन इस वक्त ये टाइम है कि हम कम अज कम ये जरूर कर लें कि हमने 50% अपनी नीड जो है वो ईरान से लेनी है और 50% सऊदी अरब से लेनी है। ये हमारा ऑफिशियल फैक्ट हो जाए, और अभी हम ये ईरान से कर लें। और क्या चीज हिच करती है इसको, क्यों रोक पा, कौन सी ऐसी ताकत है जो इसको रोक रही है? नहीं, 2 चीजें हैं ना, ये मेरे ख्याल में हम सबको पता होना चाहिए।
दो चीजें हैं, एक तो जो ईरान के ऊपर सैंक्शन है वो सैंक्शन अभी तक ऑफिशियली नहीं उठी अनटिल अनलेस ईरान ने, देखे ना अभी वॉर लड़ भी रहा तो ईरान ने 3 चीजें पेश की हैं वॉर बंद करने की शराइत, और सबसे पहली शर्त उनकी ये है कि जो उनके ऊपर सैंक्शन है उनको उठाया जाए, और वो सैंक्शन जो है 1979 से लेके आज तक जो लगी है वो सारी उठाई जाए। उसके बाद उनकी एसेट्स जितनी हैं जो सीज हुई है 1970 के बाद 79 के बाद वो सारे की सारी वापस की जाएं। तो इसी तरह अभी तक सैंक्शन है, और पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से है जिसको इन सैंक्शन का सामना करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान कैन नॉट बाय पेट्रोल फ्रॉम ईरान, और वो नियर बाय आपके, और सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें हो रहा है। दूसरा है रशिया से भी नहीं आप कर सकते, तो रशिया से क्या मसला हमारे पास मुड़ के जो जाना है वो सऊदी अरब के अमेरिका नहीं पास चाहता ना, नहीं, रशिया के साथ हमें क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका ने और फिर पाबंदी हमारा लगाई। आप ये देखें ना, हमने पैसे IMF से और फिर आगे देने हैं, तो IMF से पैसे लेके हम उन्हीं को देते हैं, और फिर वो मतलब सऊदी अरब के थ्रू और फिर कतर के थ्रू, जैसे आपने बात की। अच्छा, इसमें एक समझने वाली ये बात है कि हुकूमतों के अंदर जितना हमें बाहर से चीजें नजर आती हैं उतनी आसान नहीं होती, इतने सारे इंटेंगल्स और इतनी सारी बाइंडिंग्स होती हैं जिनका पब्लिक को ज्यादा पता नहीं होता। और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि गवर्नमेंट कोई भी हो, उस गवर्नमेंट को जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम है उनको पब्लिक को बताना चाहिए कि दीज आर आवर लिमिटेशंस एंड दीज आर द एरिया वेयर वी कैन ऑपरेट एज अ नेशन। इससे मैं एक बात काटना चाहता हूँ यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब की। सर एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी एक मुल्क ने रिसेंटली तमाम बैरूनी दुनिया से मुआहदे कैंसिल कर दिए हैं। हमारे मुल्क में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम हर उस मुआहदे को इसका अच्छा देखिए ना, अभी जो मुआहदा किया हुआ है पाकिस्तान में बिजली बगैर पैसा हम दिए जा रहे हैं, बिजली है ही नहीं। चलिए इसमें एक बात इंटरनल इशू भी है, ये कहलाता इसी तरह बैरूनी इशू में भी। मैं इसमें ये मैं भाई की अपना 1 मिनट अगर मुझे दे दें, मैं चाहता हूं, मैं इसका जवाब आपसे ब्रिगेडियर साहब लेता हूं। मैं चाहता हूं जरा जिशान साहब को भी हम जरा साथ अपने ले लें। जिशान साहब, आप मुझे जरा ये बताइएगा, बीइंग ए बिजनेसमैन, आपको लगता है कि मुल्क की मौजूदा क़यादत वो चैलेंजेस जो पाकिस्तान को दरपेश है उसको हैंडल कर पा रही है या कर पाएगी? देखें जी, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। करना तो चाहिए, चाहें तो कर सकते हैं, साफ सी बात है जी, इसमें दो राय कोई नहीं है। आप खाली स्टॉक मार्केट के हालात देख लें, पहले कैसे उसको इन्फ्लेट किया गया और आज क्या हालात हैं, हर चीज आपके सामने। लेकिन आप देखें ना, ब्रिगेडियर साहब ने उनको अगर आप हटा दें तो आप सब, ब्रिगेडियर साहब ने कुछ मजबूरियां बताई, मसलन आज ईरान से हमें बहुत सस्ता ऑयल मिल सकता है, नहीं ले सकते, कुछ मजबूरियां बताई। सर नहीं, देखें, रूस से ले सकते हैं, नहीं, बहुत सारी मजबूरियां हैं। ऐसे सर ये सारी बात जो ब्रिगेडियर साहब ने की, उसके बाद मेरा दिमाग एक तरफ जाता है कि क्या ईरान पे जो ऑयल वगैरह के सैंक्शंस है पाकिस्तान की वजह से तो नहीं है ताकि पाकिस्तान बेनिफिट ना ले सके? हमें ये चीज भी तो सोचनी है ना। दूसरी बात है कि हमारा पेट अगर भरा होगा तो हम लड़ेंगे ना, खाली पेट कितना लड़ लेंगे हम लोग? हमें अपने बेनिफिट्स भी देखने, कितनी जिंदगी हम लोग दुनिया के पीछे लगे रहेंगे, कितनी जिंदगी हम झुक के आका हजूरी करते ईरान आज रहेंगे। खड़ा हुआ है ना, उसने देखे कैसा मुकाबला किया है, और वो देखे वो जो इसराइल जिसने पूरे अरब को, पूरे दुनिया को वक्त डाला हुआ था, परेशान किया हुआ था, आज उसको मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, मुझे जिशान साहब जरा ब्रिगेडियर साहब से मैं ये पूछूंगा बात के, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ, मैं चाहता हूं मैं जरा इन सारा पॉइंट कर लूं। जिशान साहब, मुझे ये जरा बताइएगा कि हर मुल्क अपने मफाद को देखता है। अभी जो सूरत हाल है, इंडिया को भी उन्होंने दे दिया जी, रशिया से आप ऑयल दिया उन्होंने, हमने तो जाके जिशान साहब सलूट मारे हैं ट्रंप को, बगलगीर हुए हैं, उससे तारीफें सुनी है, फिर भी हम मजबूर हैं और हमारी आवाम वैसी पिस रही है। देखिए सर, बगलगीर होने का मतलब ये था कि सर आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माय बैक। हम आपकी प्यार करेंगे, आप हमें प्यार करें, हम आपकी इज्जत करेंगे, आप हमारी इज्जत करें। दिस इज ऑल, दिस वाज नॉट फॉर द नेशन। पॉइंट इज कि आर वी नेशनलिस्ट? क्या हम अपनी कौम के बारे में, अवाम के बारे में सोचते हैं? अगर हम सोचते होते ना सारा कुछ छोड़ दें, 55 रुपए लीटर पेट्रोल कभी ना बढ़ता। हाँ, ये जरूर करते कि हम अपनी नेशन के साथ खड़े हैं, 10 रुपए लीटर कम करने लगे हैं, तब मैं देखता कि सारी जिंदगी जो लोग जिए भुट्टो कहते थे, जिए शहबाज शरीफ की आवाज निकलती यहाँ पर। ये मसले होते हैं हमारे यहाँ पर। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, मगर इस वक्त मैं मजबूर हो गया करने के लिए कि हम लोग एज ए नेशन नहीं सोचते, हम एज एन इंडिविजुअल सोचते हैं। अब माजरत के साथ हमारी नेबरिंग कंट्री में कई साल सैंक्शंस लगी रहे इंटरनल कि जी आपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट नहीं यूज करनी, इंपोर्टेड गाड़ी नहीं यूज करनी। आज उनकी इकोनॉमी का साइज देखें, ऑल्दो दे आर 10 टाइम्स बिगर देन अस, बट आप इकोनॉमी का साइज देखें, आप किधर हैं और वो किधर हैं। आप पे तो अल्लाह की रहमत है
کہ 27वीं कल पाकिस्तान की सालगिरह थी, हम 14 अगस्त को मनाते हैं, 27वीं रात को नहीं मनाते। पाकिस्तान 27वीं रात को बनाता है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक स्टेबल चल रहा है हमारी नजर में। बट वैसे 2 टुकड़े भी हो चुके हैं हमारी गलतियों से, ये सर वो गलतियां हमारी थी और 2 टुकड़े भी हो चुके तो हम हैं। उसको तीसरे टुकड़े की तरफ ना जाने दें ना, हम अपने आप को ठीक करें, हम सिचुएशन के मुताबिक चलें, आका हजूरी जी हजूरी बंद कर दें। हम लोग अपनी सॉलिडारिटी लेके आए, हम ऐसे फैसले करेंगे, खुदा ना खास्ता जिस तरह ईरान के साथ हुआ, सारी कौम यकजा हो गई है, हमारे लोग भी, अल्लाह ना करे यहाँ पे कुछ, आपका ख्याल है पीछे कोई खड़ा होगा आपके? माजरत के साथ कोई नहीं होगा। यहाँ पर ये हालात हो गए, हर बंदे को है यार मैं रोटी कमा लूं, खुदा क्या हमारे यहाँ पर जो काश्तकार हैं, क्या हमारे ताजिर हैं, कौन सा बंदा इस वक्त खुशहाल है? हर बंदा परेशान है यहाँ। अच्छा इकबाल साहब, हमारी आवाम में कितनी का आपको सख्त नजर आती है और मजीद बर्दाश्त कर सकती है? ठीक है, आप कहें जी खारजा पॉलिसी बड़ी अच्छी है जी, कमाल हो गया, हमने पाकिस्तान ने बड़ी अच्छे तरीके से सूरत को देख लिया, लेकिन पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, सर के ऊपर वो क्या कहते हैं छत नहीं है, तो कितने दिन आप इन नारों के साथ जिंदगी गुजार लेंगे? सर गुजारिश आपके ने, जो मैं अपनी एक गुजारिश कर दूं आपसे कि आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। देखिए अनाज इस कदर महंगा हो गया, तालीम इस कदर महंगी हो गई, मेडिकेशन इतनी महंगी है, छत नहीं है, पेट्रोल, उसके बाद गैस, उसके बाद LPG 380 रुपए की केजी, मिट्टी का तेल। मैं चूंकि अवामी आदमी हूँ, अवाम में रहता हूँ, अवाम के अंदर मेरे रूट्स हैं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बताया कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने जियालों को, पुराने लोगों को, जो उनके जो अबाउदाद भी पीपल्स पार्टी हो गया। आप अपना, अच्छा मैं इसमें ये बताना ये चाह रहा हूँ आपको, वो हम बताना ये चाह रहा हूँ मैं आपको कि देखिए इस वक्त हमें जरूरत है इस अवाम की, और अवाम को हमें अवाम के साथ अवामी फैसले करने पड़ेंगे और अवाम का साथ देना पड़ेगा, और अवाम के लिए दर्द रख करके ये नहीं सोचना पड़ेगा चंद खानदान, चंद लोग वो जो है सारा का सारा, नहीं, ऐसा नहीं, हमें सब लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, इस वतन की मिट्टी के साथ जो भी वाबस्ता है उसके लिए हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन बात यह है, मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन इस मुल्क में हर किस्म की फ्री होनी चाहिए। ठीक हो गया, इस तरफ आता हूं। मैं ये चाहता हूं। ब्रिगेड साहब मुझे ये बताइएगा, मैं जानना चाहता हूं कि ट्रंप ने हमारी तारीफें भी बहुत की, हम बगलगीर भी हुए, सैल्यूट तक कर दिया, जो कि मेरा ख्याल है गैर मामूली और किसी लिहाज से तो मेरा ख्याल है मुनासिब भी नहीं था। वो इसलिए कहते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। ये बताएं कि पाकिस्तानी अवाम को मिला क्या है इसके ऊपर? दोबारा एक दफा बात करेंगे क्या? मैंने कहा हमने सैल्यूट भी कर दिया, बगलगीर भी हुए, उसने हमारी तारीफ भी कर दी, लेकिन जब पेट्रोल की दुनिया में कीमतें नहीं बढ़ी थी हमने बढ़ा दी, अवाम के ऊपर हमने और ज्यादा बम गिरा दिए हमारे, तो ये हुक्मरानों को पैसों की ज्यादा जरूरत है। ये दोनों भाई मेरे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया कि हमारे इश्यूज क्या हैं और हम क्या रिस्पांस हमारा क्या होता है। एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां पे पाकिस्तान की अच्छी बात है वो हमें जरूर हाईलाइट करनी चाहिए, और जो वीकनेस, ओके, व्हाट हैव वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट ना, क्या हमने हासिल क्या किया? पहली बात तो ये है, सवाल है। पहली बात तो ये है कि लेट्स सी, अगर आपने पिछली 50 सालों को या 60 सालों को देखना है तो नेचुरली बहुत सारी जगहों पे फेलियर भी हुए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमारे जो बड़े थे, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप के थे या वो इसके पॉलिटिकल लीडरशिप के थे, दे हैव कंट्रीब्यूटेड। अगर भुट्टो साहब ने ये कहा कि हम घास खाएंगे और हम एटम बम बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में नेशन, दी होल नेशन शुड सल्यूट हिम कि उसने अपनी जान शायद इसी नारे की वजह से दी, बट ही पुट द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। नंबर एक, जनरल जिया को सारे सल्यूट करें कि उसने 10 साल अमेरिकन को अफगानिस्तान में उलझाए रखा, उन्हीं से पैसे लिए और एटम बम बना के कौम को हैंड ओवर कर दिया, एंड ही गेव हिज लाइफ। ये वो चीजें हैं जो बड़े कम पाकिस्तानी रियलाइज करते हैं, दे अंडरस्टैंड कि कैसे उन लोगों ने अपनी जानें दी, दे न्यू एग्जैक्टली जैसे मैं और आज आप देख रहे हैं। लेकिन एक मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो डॉक्टर कदीर के साथ हमने किया, जिसने असल में एटम बम दिया, वो भी तो एक हमारी तारीख का स्यातरीन बाब है, हमारी तारीख का। एहसन भाई एक मिनट, मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताने लगा हूं।
اب یہ جو دو بندے ہیں نا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، میں نے ان کا نام لیا کہ ایک ایز اے پرائم منسٹر، دوسرا ایز اے چیف ایگزیکٹو یا مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ، ان کے درمیان میں جو سب سے بڑا کیریکٹر تھا، لیڈنگ کیریکٹر، دی ون ہو میڈ اٹ، دی ون ہو گیو اٹ، ہی واز قدیر خان. اور قدیر خان کا احسان تو یہ قوم یہ خالی نہیں، واہ یہ تو واہ واہ اگلی واہ، پاکستان پورے کی جنریشن کین ناٹ پے بیک. سلوٹ جی لیکن یہ سلوٹ. یاد رکھیے گا کہ سلوٹ ایک سٹیج ایسی آئی جہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں ان کو یہاں پہ نہیں کہنا چاہتا، نہ کہنا چاہیے، وہ نیشنل سیکورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی جہاں پہ ان کو ایک سٹیج کے اوپر اس پروجیکٹ سے سائٹ پہ کرنا پڑا. ادروائز مجھے پتا ہے میں اس وقت بڑا کرتا دھرتا تھا پاکستان کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایبسولوٹلی ایسا نہیں جو باہر دیکھا گیا وہ اندر نہیں تھا. یہ ضرور ہے کہ جتنا ہوا وہ بھی وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہونا چاہیے تھا، ان کو ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وقت چلا گیا، اس وقت کے لوگوں نے کیا پلے کیا، بٹ وی آر پلئنگ ناؤ. کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وار کے بعد جب یہ پاکستان اور ایران کی جنگ سیٹل ہو جائے تو میں ایک پرپوزل ہائیسٹ لیول پہ آلریڈی بھی دے چکا ہوں، اینڈ آئی ایم گیونگ، کہ جن جن لوگوں نے پاکستان کے اندر نیوکلیر کی بنیاد رکھی، اس کو لے کے چلے، اس کو فائنلائز کیا، اس کا دھماکہ کیا، اور اس کے بعد قوم کو سیف کیا، وہ کسی پارٹی سے ہو، وہ کوئی لیڈرشپ ہو، ہم سارے ان کے قرض دار ہیں ایز اے قوم. اور ہم سب کو ان کو سلام بھی کرنا چاہیے اور ان کو ریکگنائز نیشنل لیول پہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ کرے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، انہوں نے جان بھی دی، انہوں نے حکومتیں بھی اپنی گنوائیں. اور بریگیڈیئر صاحب میزائل ٹیکنالوجی آپ بھول رہے ہیں بی بی بے نظیر صاحبہ کو، جو اس ملک کے لیے اپنا آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ اقبال صاحب جی، اقبال احمد خان صاحب جی. اقبال بھائی، میزل ٹیکنالوجی آئی کہاں سے، گئی کہاں پہ؟ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ پاکستان پہ آج سے کوئی ایک ڈیکیڈ پہلے ایران اور لیبیا کی طرف سے اتنا ان پہ پریشر آیا کہ دس کم ٹو دس کہ جی ہم تو بڑے غریب سے لوگ ہیں، مجبور ہیں، ہمیں تو سارا کچھ پاکستان نے کروایا ہے. اچھا، یہ چیزیں ہیں ہسٹری کا حصہ. یہ میں اشارتاً آپ سے بات کر رہا ہوں. صحیح بات ہے. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے گھاس کھائی ہے، جو بھوکے پیٹ رہے ہیں، جنہوں نے بلڈنگیں نہیں بنائی، جنہوں نے سڑکیں نہیں بنائی، انہوں نے وہ چیز آپ کو بنا کے دی ہے جو قوموں کی غیرت کی حفاظت کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہو گیا، دبئی کیوں نہیں بچ سکا، یمن کیوں نہیں بچ سکا؟ جو ہمیں رائٹ بریگیڈ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ذیشان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کیا ہونا چاہیے ذیشان صاحب آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، اس وقت اکنامک ایجنڈے کے اوپر ساری پارٹیز کو مل بیٹھنا چاہیے. ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے جتنے بھی ہمارے گروز ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں. جس طرح ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے زمانے میں ایک اکنامک پیکجز بنتے تھے جو کہ کوریا نے فالو کیے، اور آج کوریا کا ہم کا اس طرح کی چیز دوبارہ لائی جائیں. ہمارے جتنا بھی برین ہے اس کو یہاں پہ رکھا جائے، اور ایسی فیسلٹیز کریٹ کی جائیں کہ برین ڈرین رک جائے. ہمارا برین ڈرین کی وجہ سے بھی تو کچھ نہیں رہ گیا نا ہمارے پاس. ہماری اگلی جنریشن یا میری والی جنریشن تو تقریباً باہر ہے. پاکستان کے لیے ہے کون؟ ان میں سے میجورٹی لوگ ایسے شاید ان کو 14 اگست کا بھی نہ پتا ہو، شاید ان کو اپنے بزرگوں کی ان ساری معاملات کا نہ پتا جو انہوں نے خون گزارا وہاں پر، اپنا بہرایا، اپنے گھر گئے، عزتیں گئی، سب کچھ کیا. ہم لوگوں کو اپنی نیشن کی سولیڈیرٹی کے لیے کام کرنا ہے، اکنامک افیئرز کے لیے کام کرنا ہے. یہ قطع نظر لاتے ہوئے کہ جی مجھے کیا ملے گا، پاکستان کو کیا ملے گا، دس از واٹ وی شوڈ ڈو. ہم لوگوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی نیشن میں حصہ بنانا ہے. ان کو ہم نے اپنی اکانومی میں اپنے انڈسٹریلسٹ کو، ٹریڈرز کو لے کے آنا، اپنے پولیٹیشنز کو، سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، ناٹ می. میں ایک چیز اور جی، میں صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں چونکہ مختصر سا ٹائم ہے، 1 منٹ کے لیے سن لیں. میں ایک بتانا چاہتا ہوں. جی چلیں آپ بتا دیں پہلے. جی، یہ قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں، اور یہ آپ بھی میسج دیں، اور جتنے میرے دوست اس وقت وہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میسج دیں قوم کو. جو قوم اور جو پارٹیاں فوج کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور بتاتی ہیں باہر کے لوگوں کے کہنے پہ کہ فوج سارا کچھ کھا گئی ہے، خدا گواہ ہے فوج نے کچھ نہیں کھایا. نہیں ہمیں پتہ ہے، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. نظر آ رہا ہے وہی ادارہ ہے جو پاکستان کو بچائے ہوئے ہے. جی، فوج نے یہ کچھ بنایا جو آج نہ صرف کو نظر آ رہا ہے. انڈیا کو 4 دنوں کے اندر گھٹنے ٹکوا دیے، اسرائیل کو ٹکوا دیے، اور اس وقت پوری مسلم ورلڈ اور ساری سپر پاور پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں
کہ what Pakistan says will be the final. واہ اور واہ یہ ہم نے ماشاءاللہ کیا ہے، یہ پاک فوج نے کیا ہے. جی ایسا ہی ہے جی بریگیڈیئر صاحب ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ چونکہ اب بالکل وقت ختم ہے، اقبال صاحب آپ بھی مختصر ذرا بتا دیں کیا ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہو گیا ہے اور جو امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور پوری دنیا نے جس انداز سے مکافات عمل ہے کہ انہوں نے انکاری کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر، اور انشاءاللہ یہی ہماری جو آرمی کی قیادت ہے اور جو پاکستان میں اچھے سمجھدار لوگ ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس وقت ہم اچھے ہمدرد جی بہت شکریہ، بہت تمام شکریہ، ملکوں کا بن سکتے ہیں، مسلم ممالک بہت کا. شکریہ. ناظرین آپ نے میری شرکا کی باتیں سنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے.